أيها الشعب التونسي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيس معالج اليوم من نيويورك. كما وعدتكم من قبيلة شوية، اليوم مش نرمي قنبلة إعلامية في قلب حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، حزب شكري بالعيد، العميل شكري بالعيد. وكما قلتها قبل ونرجع نعاودها اليوم، شكري بالعيد لم يقع اغتياله وإنما غادر تونس، والشخص الذي وقع اغتياله هو كمال القذقاذي، ودفنوه في قبر اللي عملوه الشكري بالعيد. اليوم الحكاية اللي مش نعطيها لكم يا جماعة هي حكاية مؤكدة و100%، وتجموا تتأكدوا، والحمد لله هنا حد اليوم ما فماش حكاية عطيتها لكم وما كانتش صحيحة، وهذا يبين انه المصداقية متاعي والجماعة الاخرين الطرف الاخر بما فيه اليسار السياسي في تونس الكل بين بالكاشف انه يتقن حاجة واحدة اسمها الكذب. اليوم يا جماعة كما قلت، حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، هذا الحزب يجب يكون حاجتين وما مش ثلاثة، حاجتين ومش ثلاثة. الحاجة الأولانية اللي مؤكدة هي الربط والصلة بين الحزب هذا وزين العابدين بن علي وعائلة بن علي كالكل. علاقة 100%، ونعطيكم علاش وتوا تشوفوا كيفاش. العلاقة الثانية هي علاقته بالصهيونية. كي نقولوا الصهيونية يعني موساد ومخابرات إسرائيلية، وتعرفوا جاءت أخبار بعد الثورة أنه الموساد ولا تغلغل في تونس، والتغلغل متاعه جاء في شكل أحزاب سياسية، ومن بين هالأحزاب هذه وشيء متأكد أظنه هك، وتجموا تثبتوا ومش نعطيكم شوية دي بروف وتتأكدوا منهم، أنه حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد هو حزب صهيوني. أول حاجة اللي مش نبدأ بها، تذكروا يوم 6 فيفري 2013 وقت اللي صارت هالمسرحية والتمثيلية والكذبة والمؤامرة متاع قصة اغتيال شكري بالعيد. هناك نائب في البرلمان البلجيكي اسمه لوران لويس اطلع ويحكي وبقوة، وحتى وصل حتى اتهم وزير بلجيكي بأنه ضالع في قضية الاغتيال هذه وفي عملية الاغتيال. وهو في هاللحظة هذه يحاول يوصل معلومة ويرمي على طرف سياسي عندنا في تونس اللي هو حزب النهضة، وتحديدا وليد البناني، خاطر وليد البناني النائب وليد البناني كان واخد لجوء سياسي في بلجيكا، وطلعت عليه إشاعات، وطلعت يعني حزب الوطد تو قاعد يخرج في إشاعات مع الداخل، ونعرف الموضوع هذا ومتأكد أنه زوجة وليد البناني شافت الضالعين في عملية الاغتيال وسافرت إلى بلجيكا باش تعلم النائب هذايا. وهذه الحكاية هذه ما هيش صحيحة وكذبة و100%، وتوا بالضبط مش نعطيكم علاش ونأكد أنها كذبة، ونعطيكم حتى الشخص التونسي أو التونسية اللي اتصلت بهذا لوران لوي، وكان فما تنسيق مع بعضهم إلى باش يعملوا هالمسرحية هذه وهالخطة الانقلابية في تونس اللي يحاولوا يعملوها في 6 فيفري 2013. أول حاجة مش نبدأ بتعليق متاع شخص تونسي يعرف هذا لوران لوي، يعرفه بالكدا، وش قال في الباج متاعه وقت اللي لوران لوي يكتب في الباج فيسبوك متاعه. شنو التونسي هذا شنو اللي قال؟ تفضلوا شوفوا معايا. الشخص صديقنا اسمه فتحي عبيشو، اش يقول هون على لوران لوي؟ يقول c'est un sioniste de grande envergure doublé d'un raciste. Je l'ai connu à Bizerte lors du tournage du film Le Grand Carnaval avec Roger Hanin ou Hanan. هذا الأخ فتحي عيشو، حاولت نتصل به باش نتأكد من المعلومة هذه،
وما زلت نستنى في الرد منه. ولكن يقول كما تشوفوا سي سيونيست. نقربها لكم، سامحوني ننظف هذه شوية. بون نحطها لكم برامو مش فلو جاي شوية، ولكن مش نحط لكم الصورة متاعها مع الفيديو هذايا وتجموا تتأكدوا وتقراوا شنو اللي قال. به نرجعوا لوران لوي. لوران لوي بتاريخ 2 أفريل إلى يعني صارت عليه تهمة بمحاولة مساعدة انقلاب في جمهورية الكونغو. وتسمعوا التصريح هذايا من المذيع في الإذاعة الكونغولية. Je reçois aujourd'hui pour vous les députés belges Laurent Louis, qui a été en tout cas à la une de l'actualité en République démocratique du Congo pour avoir été cité dans une affaire des complots contre les institutions en place en République démocratique du Congo. Nous allons donc en parler aujourd'hui. Question de pouvoir préciser certains termes ayant trait à cette affaire. Monsieur Louis, bonjour. Bonjour. Alors d'abord, la première question, c'est celle de vous présenter pour beaucoup de gens qui ne vous connaissent pas, qui vous suivent en République démocratique du Congo, et puis on va entrer dans les vifs du sujet. On sait que vous êtes député belge, mais la Belgique c'est multiforme en termes politiques, en termes géographiques. Vous venez précisément d'où? Eh bien écoutez, en fait je viens du Brabant Wallon, de Nivelles, donc à 30 km au sud de Bruxelles. Je suis député fédéral indépendant et je tiens à cette indépendance. Donc je ne suis ni de gauche ni de droite, mais tout simplement je défends des valeurs, les valeurs humaines que l'on néglige trop souvent en Occident. Et ce sont en fait les raisons qui me poussent à défendre un changement au Congo, un changement dans l'Afrique en général, et c'est ce qui explique le pourquoi de mon implication pour le Congo. Alors, je suis en ce moment ici sur Télé 7 à Kinshasa. Je reçois aujourd'hui pour vous les députés belges Laurent Louis, qui a été en tout cas à la une de l'actualité en République démocratique du Congo pour avoir été cité dans une affaire des complots contre les institutions en place en République démocratique du Congo. Nous allons donc en parler aujourd'hui. Question de pouvoir préciser certains termes ayant trait à cette affaire. Monsieur Louis, bonjour. Bonjour. Alors d'abord, la première question, c'est celle de vous présenter pour beaucoup de gens qui ne vous connaissent pas, qui vous suivent en République démocratique du Congo, et puis on va entrer dans les vifs du sujet. On sait que vous êtes député belge, mais la Belgique c'est multiforme en termes politiques, en termes géographiques. Vous venez précisément d'où? Eh bien écoutez, en fait je viens du Brabant Wallon, de Nivelles, donc à 30 km au sud de Bruxelles. Je suis député fédéral indépendant et je tiens à cette indépendance. Donc... On a appris, on a arrêté des gens en République démocratique du Congo, des gens qui voulaient attenter à la personne du président de la République, et puis pour renverser les institutions, les gens de Kinshasa ont dit légalement établis. Est-ce que on a cité également votre nom? Il me semble que les gens en question étaient des connivences avec vous. Vous avez été surpris par cette information? Plus rien ne me surprend venant d'un gouvernement fantoche qui ne répond qu'aux injonctions de la Belgique ou de l'Occident. Donc simplement, j'ai constaté des accusations dans la presse, relayées par l'AFP, donc information sérieuse. J'ai vu... إذا كما شفتوا في الفيديو اعتراف منه بصوته بكلامه أنه يحب يعمل تغيير في جمهورية الكونغو وكذلك في إفريقيا، ومن بين هالبلدان هذه تونس. وذاك علاش صارت قصة وعملية وكذبة اغتيال شكري بالعيد. وكان الطرف هذا والنائب هذايا اللي أنا استغربت شخصيا، استغربت من قرابة 4 أيام تقريبا، حطيت شكون يعرف شنو حكايته النائب هذا في البرلمان البلجيكي اللي متحمس برشا لقضية اغتيال كذبة اغتيال شكري بالعيد. وكما تشوفوا باش تفهموا كما الواحد باش يعرف لازم تدخل التويتر متاعو، للكونت متاعو في التويتر والكونت متاعو في الفيسبوك، وتفهم حكايته الشخص هذا شكونه وشنو الغرض متاعو. به اول حاجه مش نمشيو للكونت متاعو في التويتر بتاريخ 6 فيفري 2013. تفضلوا سيدي.
في تاريخ 6 فيفري 2013 النائب هذا يقول تو مي سوتيان، حلها لكم هكا باش تشوفوها. لوران لوي اش يقول تو مون سوتيان et mes condoléances à Rana Riahi et aux membres du parti de Chokri Belaïd, le leader de l'opposition de la gauche laïque tunisienne qui a été assassiné ce mardi matin à Tunis. Quand un opposant politique est assassiné, c'est la démocratie tout entière qu'on assassine. السيد هذا كما تشوفوا ما ذكرش زوجة وليد البناني، ولكن كما تشوفوا لهنا بالضبط اذكر رانا رياحي. رانا رياحي باش تعرفها شكوني هذه، نمشيو للباج هنا متاعو ونطلعوا لوران لوي ونشوفوا لي زامي متاعو ونهبطوا هكا شويه نلقاوها هوني رانا رياحي. رانا رياحي وتشوف تصويرة شكري بالعيد. رانا رياحي صورة لو تشوفوا انتم العائلة متاع شكري بالعيد والرفاق متاعه الكل مش تلقاو هذه رانا رياحي اللي هي تونسية، واللي هي بصراحة يعني كي ترجع للباج متاعها في فيسبوك تلقى حقد وكره وغيظ كبير على الدين الإسلامي الحنيف. يعني الإنسانة هذه تكره بالضبط الإسلام. وباش تعرفها أكثر تهبطوا شوية للباج متاعها وتلقاه هوني رسالة عاجلة إلى كل فصائل الوطنيين الديمقراطيين. تحلوا الرسالة هذه رسالة كتبتها بتاريخ 9 جوان 2012 ورسالة عملتها إلى رفاقها الأعزاء. وتزيدوا تهبطوا تنحط لكم الصور متاعهم هذوما، تلقى من بين الأشخاص اللي يجاوبوها سامي سنوسي. سامي سنوسي هذايا ولد نزار سنوسي الناطق الرسمي بلجنة الدفاع في قضية كذبة شكري بالعيد. زيد تهبطوا شوية تلقاو دالي محمد. دالي محمد هذايا الشخص رفيق شكري بالعيد اللي حصلته في البيبلينات وقتها في السكايب. وتزيد تهبط وتلقى رفاقهم الكل يحكيوا وما بينهم رانا رياحي. هذه رانا رياحي هي اللي طلبت ونسقت مع هذا النائب البلجيكي لوران لوي باش يساند الكذبة هذه. ولكن الشيء اللي يؤسف أكثر هو أنه هذا النايب هذا نحط لكم كيف الفيديو متاعه يوم 6 فيفري شنو قال أمام البرلمان البلجيكي. ولكن فما حكاية أخرى وهي بتاريخ 18 أفريل، يعني مش 18 أفريل يعني في أفريل في نص أفريل. حكاية أخرى وهو طلب هذا النائب من البرلمان البلجيكي بالتدخل لدى السلطات والحكومة التونسية للإفراج على المدعوين. نعطيكم اسمهم المدعوين دريد بن علي وحسان بن علي اللي هما نعرفش بالضبط يعني بالانجليزي نافيو، يجم يكون ولد اخت زين العابدين بن علي ولا ولد خو زين العابدين بن علي. هذوما كما تعرفوا محبوسين من تاريخ 16 جانفي تقريبا 16 جانفي 2011 سامحوني. وهذا لوران لوي قاعد يتوسط للحكومة التونسية ويعمل ضغط عليها، رغم انه الضغط هذا متاعه ما مشاش في البرلمان البلجيكي، حيث انه طلب من وزيرة الخارجية او وزيرة بالنيابة عليها في البرلمان البلجيكي، طلب منها التدخل لدى السلطات التونسية
طلب العفو ولا اطلاق سراح هذوما الشخصين من عائله بن علي. وكان الابوي متاعه هو انهم عندهم الجنسيه الثانيه اي الجنسيه البلجيكيه، وكان طلبوا هذايا بالرفض امام البرلمان البلجيكي، لانه الوزيره قالت انه حسب قانون عندهم قانون 60 اظنه في شنو ما نعرفش بالضبط نتاعهم، قبل ما يكون بلجيكي هو عنده جنسيه تونسيه على جماعه بن علي، ورفضت ان تتدخل وصارت بلبله. وبعدها عمل فيديو كيف مش نحطه لكم مع الفيديو هدايا وتشوفوا تتاكدوا انه كلامي صحيح ومانيش غلط. ولكن اللي حبيت نقوله للتوانسه وللشعب التونسي انه هذا لوران لوي كان في تونس الاسبوع الماضي، كان في تونس من يوم الثلاثاء 16 افريل 2013 الى يوم السبت 19 افريل 2013، والسلطات المعنيه تجم تتاكد بتاريخ دخوله وتاريخ خروجه اللي اعطيته انا توا. وحتى باش تتاكد وباش يتاكدوا المستمعين من الكلام اللي قاعد نقول فيه، مش نعطيكم تصويرته في سيدي بوسعيد. السيد هذا يحوس ويرتع في بلادنا كما قلت في الأول، وضعه فيه الشك، وينجم يكون من المخابرات الإسرائيلية وكما ينجم يكون 100% من طرف المخلوع بن علي. اش يقول هوني: après de nombreux et fructueux rendez-vous avec des responsables politiques tunisiens et la visite en prison de Douraïd Hassan Ben Ali, quelques instants de repos au café des délices de Sidi Bou Saïd. Très heureux des avances réalisées jusqu'ici. La réconciliation tunisienne semble possible. السيد هذا كان في تونس بين يوم الثلاثاء ويوم السبت الماضي، والشعب التونسي لازم يسأل اشكون شاف وشكون كان معاه وين هزوه واش عمل في تونس. وكما قلت تو مش نحط لكم الفيديو متاع الاجتماع متاع الفيديو اللي طلبوا لإطلاق سراح المتهمين من عائلة بن علي، وكيفاش البرلمان البلجيكي رفض. ومن بعديك عمل هو فيديو وقاعدة بجنبه زوجة دريد بن علي، وتشوفوها في الفيديو متاعه. الفيديو بالضبط هنا بتاريخ حطه هو شرجيه على الفيسبوك بتاريخ 18 افريل، ولمحة صغيرة هذا متاع البرلمان، نحطهم لكم في الفيسبوك. ولكن هذه بالضبط زوجة دريد بن علي. لذلك يا توانسة حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ما هو إلا إما يكون عميل للمخابرات الإسرائيلية، وإما يكون وجه جديد للحزب الحاكم المخلوع زين العابدين بن علي. وحاجة أخرى لو تعرفوا، اللي يحب يعرف بالضبط، شكري بالعيد علاش يسميوه شكري صبة؟ شكري بالعيد صبة يعني الصباب. واللي كان وصلتني أخبار عليه أنه لما كان في اتحاد العام تونسي للطلبة كان يشتغل مع البوليس السياسي، كان هو اللي يعمل التقارير ويصب الصبة بالجماعة بالطلبة اللي كانت ضد النظام، وهو كان عنده يد كبيرة في مساندة نظام بن علي والبوليس السياسي اللي كان عندنا في وزارة الداخلية. وتو ما تستغربوش برشا أنه هذاك علاش المساعدة متاعه جات في إخراجه من تونس يوم 6 قبل بليلة يوم 5 فيفري 2013، وكيفاش طورت أجهزة من وزارة الداخلية. ونقولها ومانيش خايف لأنه
تبين البورتري روبو أنه معمول بالفوتوشوب وحكاية طويلة وعريضة تجموا تشوفوها في اليوتيوب. وطورت أطراف من وزارة الداخلية في قتل كمال القضقاضي ودفنه في جنازة كانت كبيرة، جنازة باسم شكري بالعيد. سامحوني طولت عليكم يا جماعة، ولكن البحث مازال ماشي متواصل بالنسبة لرولان لوي، وكذلك بالنسبة رانا رياحي. وتجموا تشوفوا انتم باش تفهموا شوية الأشخاص هذية، تدخلوا على الفيسبوك وتشوفوا لي باج متاعهم. وحبيت نقول كل أول شيء لزياد الأخضر، حزب الوطنيين الديمقراطيين موحد، الأمين العام تاعو جديد، أنه شديت بلاصة اللي هي ماهيش باهية. وكذلك للجبهة الشعبية، أظن تراجعوا حساباتكم، لأنه الجبهة الشعبية بينت بالكاشف أنها ليست جبهة شعبية وإنما كذبة شعبية. والبحث مازال ما تمش، وإن شاء الله يا توانسة الحقيقة تبان على قريب، والحق يعلى ولا يعلى عليه. نحط لكم لي فيديو والصور وتشوفوا وتحكموا وحدكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Monsieur le ministre, nous avons appris hier matin la mort de Chokri Belaïd, cet opposant tunisien, patron du Parti des Patriotes démocrates et figure importante du Front populaire. Et donc à l'âge de 48 ans, Chokri Belaïd a été abattu de plusieurs balles alors qu'il sortait de son domicile. Une véritable exécution. Et la question essentielle aujourd'hui est de savoir quelle est l'organisation à la base de cet assassinat. J'aimerais donc savoir si vous pouvez déjà nous en dire plus. Vous avez peut-être, sûrement, des informations de nos services secrets. Chokri Belaïd, qui était fortement menacé ces derniers mois, a toujours été un combattant de la démocratie, un défenseur des droits de l'homme. Son combat lui aura même valu d'être emprisonné sous les régimes de Ben Ali et Bourguiba. Il s'est toujours opposé de toutes ses forces à la dictature, qu'elle soit politique ou religieuse. En fervent défenseur de la laïcité, il était devenu, après la révolution de Jasmin, l'un des principaux adversaires politiques du gouvernement dominé par le parti islamiste Ennahda, financé par le Qatar, l'actuel meilleur ami de l'Occident et un de vos meilleurs amis du moment, monsieur le ministre. Chokri Belaïd voulait une Tunisie laïque et il n'hésitait pas à dénoncer les dérives du pouvoir islamiste, l'atteinte aux droits de la femme, les dérives de la justice et la stratégie politique de violence du parti Ennahda qui crée volontairement l'instabilité en Tunisie. Et comme de nombreux Tunisiens, M. Belaïd accusait les islamistes d'avoir détourné la révolution de 2011 et de s'en être servi pour prendre le pouvoir avec le soutien de la communauté internationale. Et quand on voit les conséquences des déstabilisations des pays occidentaux en Tunisie, mais aussi dans des pays comme la Libye, l'Égypte ou la Syrie, et quand on voit les drames que nous provoquons, eh bien, je vous demande sincèrement si vous n'avez pas envie de changer de politique. Jusqu'où irez-vous, bon sang, pour défendre les intérêts occultes de la coalition transatlantique? Alors,
puisque je crois que nous avons notre responsabilité dans l'assassinat de Chokri Belaïd, mais aussi parce que lorsqu'un opposant politique est assassiné, c'est la démocratie tout entière qu'on assassine, je vous demanderai, si vous le voulez bien, de respecter une minute de silence en hommage à ce grand monsieur, pleuré aujourd'hui par de nombreux Tunisiens à travers le monde. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, chers collègues, plutôt que les bruits que je viens d'entendre, j'aurais tout d'abord, au nom du gouvernement, présenté nos condoléances à la famille de Chokri Belaïd, ainsi qu'aux dirigeants et membres de son parti. Je tiens également à condamner le plus fermement possible l'assassinat qui a été perpétré en Tunisie, comme d'ailleurs l'ont fait les représentants de l'Union européenne, tant la haute représentante que le commissaire Foulé. Je dirais que les faits parlent d'eux-mêmes, mais il est très difficile aujourd'hui de s'exprimer en quoi que ce soit sur des responsabilités. Il est simplement clair que les multiples attaques perpétrées contre des membres de l'opposition et des activistes par des groupes extrémistes, dont les soi-disant Ligues de protection de la Révolution, témoignent d'un durcissement de la violence politique. Et c'est un fait inquiétant pour la poursuite du processus de transition démocratique en Tunisie. Je salue bien entendu les condamnations intervenues dans le chef des leaders du parti Ennahda et l'appel de son leader Rachid Ghannouchi à tous les Tunisiens et à toutes les parties, je cite, à s'unir et à faire preuve de vigilance pour affronter tous ceux qui veulent menacer la paix civile et la concorde dans le pays. Je voudrais terminer en disant que, bien entendu, il faudra que les autorités tunisiennes fassent le plus rapidement possible la lumière sur cet événement tragique et inacceptable et traduire les responsables en justice. Il faut mener des actions contre les agissements violents qui sont en train de se multiplier sur le territoire tunisien. Mais, je disais, je suis particulièrement inquiet de voir ces derniers mois un certain nombre d'atteintes aux droits de l'homme et le développement de cette violence politique. La société civile doit pouvoir s'exprimer, jouer son rôle en toute liberté, c'est essentiel pour que la Tunisie assume une transition et que les autorités tunisiennes, qui ont la responsabilité d'agir et de maintenir le cadre nécessaire au bon fonctionnement d'une démocratie, répondent aux aspirations du peuple tunisien 2 ans après le renversement de Ben Ali. J'aurai bien entendu l'occasion de donner plus de détails sur les éléments autour et alentour de ces assassinats lorsque les autorités tunisiennes auront progressé dans l'enquête qu'ils viennent d'entreprendre. Mais je voudrais à nouveau réitérer nos condoléances à la famille et aux proches de Chokri Belaïd et à tous ceux qui ont milité avec lui au sein de sa formation politique. Merci, Monsieur le ministre. Hypocrisie et blabla. Si vous pensiez ce que vous dites, Monsieur le ministre, vous auriez accepté la minute de silence. Une fois de plus, les paroles ne coïncident pas avec les actes. Et vous le savez, depuis la révolution de Jasmin et la chute de Ben Ali, la dictature religieuse est venue insidieusement remplacer la dictature politique. Et nous assistons au même phénomène en Libye, en Égypte, et la Syrie, elle, résiste, mais pour combien de temps encore? Mais bon, vous le savez, puisque la Belgique participe à cette déstabilisation. Oui, je vous ennuie, mais sans nul doute, nous ne pouvons voir que dans le chaos actuel qui s'installe en nord de l'Afrique que la main de l'Occident, Monsieur le ministre. L'Occident, les autorités américaines et de leurs alliés. Sinon, comment expliquer qu'un parti comme Ennahda, dont l'influence était plus que réduite avant la Révolution, à laquelle il n'a même pas pris part, ait pu financer sa campagne et devenir en quelques semaines le premier parti tunisien? Merci au Qatar, merci à la communauté internationale. Et ce n'est plus aujourd'hui un secret que l'Occident tire les ficelles et s'immisce dans la politique intérieure de nombreux pays stratégiques, de par leur situation géographique ou de par leur richesse naturelle. Et donc le but est simple, déstabiliser la région, faire accéder au pouvoir des partis islamistes qui ne correspondent pas à la volonté du peuple, pour ensuite les désigner comme des menaces contre nos populations occidentales et les attaquer et mettre en œuvre le néocolonialisme actuel. Alors, pour paraphraser le slogan de la révolution de Jasmin et le fameux Ben Ali dégage, je dirais Barak, Benyamin, Elio, François et les autres, dégagez, les Tunisiens n'ont pas besoin de vous.
vraag aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking. Il y a des moments où on n'a pas besoin de spectacle. Monsieur Louis, votre question qui était adressée au ministre des Affaires étrangères, mais c'est la ministre des Classes moyennes qui répondra. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Suite à la chute du président tunisien Ben Ali en janvier 2011, une famille belge de Courtrai, qui est aujourd'hui présente dans cette assemblée, est dans l'angoisse. Et une petite fille innocente de 8 ans est sans nouvelles de son papa, Douraït Ben Ali, 32 ans, neveu du président déchu. Douraït est actuellement emprisonné en Tunisie pour des motifs totalement politiques, et ce depuis le 16 janvier 2011. Cela fait donc plus de 2 ans que la petite Elissa n'a pas vu son papa et que Delphine n'a plus parlé librement à son mari. Douraït Ben Ali est pourtant techniquement belge, puisqu'il a été naturalisé par jugement du tribunal de première instance de Bruxelles en date du 24 juin 2010. Il serait donc normal que notre pays intervienne pour garantir les droits de nos ressortissants. Cependant, malgré différents contacts avec le ministère des Affaires étrangères, rien n'a bougé jusqu'ici. Et les raisons de l'incarcération de Douraït Ben Ali sont strictement politiques. Disons que la justice a travaillé à l'envers. Elle a d'abord arrêté notre compatriote et a ensuite décidé de constituer des preuves contre lui. Et c'est ainsi qu'après avoir été abandonné et visité par de nombreuses personnes, y compris par des pilleurs, la police a découvert dans sa maison une quantité infime de hashish, quelques milligrammes, dont personne ne peut prouver qu'ils n'ont pas été placés là par une tierce personne. Et quoi qu'il en soit, Douraït Ben Ali a été condamné en juin 2011 à 1 an de prison. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, alors qu'il aurait dû être libéré depuis plus de 6 mois, eh bien, il est encore toujours incarcéré. C'est injuste, d'autant plus qu'aujourd'hui, nos compatriotes ont tout perdu. Vous devez savoir que la nouvelle Tunisie libre a décidé, sans le moindre procès, mais par un arrêté-loi jugé illégal par de nombreux juristes tunisiens, de confisquer tous les biens et tous les avoirs des proches de l'ancien président. Au total, ce sont 110 proches de l'ancien président, Madame la Ministre, qui ont vu leurs biens saisis en toute illégalité. 110. Et 20 de ses proches sont actuellement incarcérés. Plus un vêtement, plus un jouet pour la petite Elissa, tout leur a été volé. Et sa famille ici en Belgique ne demande qu'une chose, revoir un papa, un mari, un beau-fils, pour pouvoir enfin revivre et redémarrer à zéro. Donc pouvons-nous, Madame la Ministre, compter sur l'aide du gouvernement? Et comme Madame De Witt est ici présente, acceptez-vous de la rencontrer un instant pour de plus amples renseignements? Je vous remercie, même si vous ne m'avez pas beaucoup écouté. Madame la ministre, je n'ai pas connaissance, quand on formule les questions, du contenu des questions, mais ici, de façon notoire, il s'agit d'un cas isolé. Monsieur, c'est d'un cas isolé, c'est une demande d'intervention, et je m'interroge ce qui se passerait si chacun des 150 membres de cette Assemblée montait à la tribune pour demander à des ministres d'intervenir dans tel ou tel dossier. Madame la ministre, je vous donne... Monsieur Louis, vous vous taisez maintenant. Je vous rappelle à l'ordre, Monsieur Louis. Je vous rappelle à l'ordre. Et ça, c'est le règlement. Oui, vous verrez. Vous verrez après, Monsieur Louis. Chaque semaine, vous venez faire votre cinéma ici, et ça commence à bien faire. Oui, oui, la négation, la démocratie, vous avez... Oui, mais vous avez votre définition propre, mais qui, à mon avis, tourne dans votre seule tête. Madame la ministre, vous répondez ou vous ne répondez pas si vous le souhaitez. Ça suffit, ça, maintenant. Hein. Écoutez. Et je vais éviter, Monsieur le Président, de tomber dans le populisme à mon tour. Outre la nationalité belge, M. Ben Ali possède aussi la nationalité tunisienne et donc je vous renvoie à l'article 4 de la Convention de La Haye du 12 avril 1930. L'incident est clos. Non, vous n'avez pas droit à la réplique, l'incident est clos. C'est terminé. Monsieur Yambon. Meneer Yambon.
Mais vous l'avez eu, votre réplique. Vous l'avez eu, votre réplique. Mais si, vous l'avez eu. Vous venez d'avoir votre réplique. L'incident est clos, vous venez d'avoir votre réplique. Monsieur Louis. Meneer Jambon. Meneer Jambon. Meneer Jambon. Dank u wel, meneer de voorzitter. Collega's. Meneer Jambon. Laten we de rust even terug laten neerdalen. Allez, meneer Jambon. De dag nadat we een nieuwe pauze hebben, vind ik dat we een beetje rustig de werkzaamheden moeten nemen. Eh bien voilà, après ce simulacre de démocratie, je tenais à prendre la parole par caméra interposée pour pouvoir au moins terminer mon intervention, puisqu'une fois de plus, l'entièreté de mes droits parlementaires ont été bafoués par le président de cette assemblée antidémocratique. C'est un manque de respect total vis-à-vis des droits d'un parlementaire, mais ce qui est plus grave, c'est un manque de respect de l'ensemble de cette assemblée à l'égard d'une famille qui aujourd'hui est victime d'une injustice. Et je pense qu'il est du devoir des parlementaires belges d'intervenir et de faire tout leur possible pour justement régler cette difficulté. Alors, pour répondre à Madame Laruelle, moi je dirais que je suis troublé et étonné par sa réponse, car elle est totalement incohérente. Parce que d'un côté, le gouvernement belge estime avoir le droit, la légitimité d'intervenir militairement en Libye, au Mali, de soutenir même des rebelles en Syrie, en contradiction avec toutes les lois internationales, c'est-à-dire en fait d'intervenir dans la vie de gens qui ne sont pas belges du tout, qui n'ont pas la nationalité belge. Par contre, le gouvernement reconnaît ne pas pouvoir agir pour un homme reconnu belge par la justice, papa et mari de 2 courtrésiennes. Et donc je me dis finalement, dans ce pays, il vaut mieux être, dans la logique du gouvernement, totalement étranger qu'à moitié belge. Et donc là, c'est véritablement une logique du gouvernement qui m'échappe. Je crois que ce gouvernement est en train de perdre les pédales et raconte tout et n'importe quoi. En tout cas, les actes sont remplis d'une incohérence flagrante. Et c'est vrai qu'on parle aussi des droits de l'homme au niveau de la Tunisie, et là je suis aujourd'hui particulièrement inquiet. C'est la fin de l'intervention que je voulais faire, parce que quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, je ne vois pas du tout d'application d'une réelle démocratie. Il y a des arrestations arbitraires, l'augmentation de l'intégrisme islamiste, des détentions basées sur l'appartenance des individus à telle ou telle famille, le recul des droits de la femme, la confiscation de propriétés privées sans le moindre procès judiciaire, l'assassinat des opposants politiques, comme on a connu avec Chokri Belaïd. Si c'est ça, la nouvelle Tunisie libre, il y a quoi se poser de graves questions. Et si tel est le cas, en tout cas, je ne vois pas en quoi cette Tunisie-là est mieux que celle que nous connaissions sous Ben Ali. Et donc je regrette bien entendu que le gouvernement belge refuse d'intervenir dans ce dossier qui concerne des ressortissants belges. C'est un mépris total pour les familles et une fois de plus on se rend compte que ce gouvernement ne travaille pas dans l'intérêt
de la population belge, mais défend des intérêts autres, souvent financiers, géopolitiques, géostratégiques, et donc c'est une honte qu'un gouvernement se comporte de cette manière. Je tenais à le dire et à exercer mon droit et mon temps de parole jusqu'au bout, même si ce Parlement refuse de m'octroyer les droits qui me reviennent.